ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சீரீஸ் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஆமாம், 1000 குழந்தைகள். ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் எபிசோட், அதாவது ப்ரீக்வல் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அது ஃபுல்லாகவே சஸ்பென்ஸாகவே வச்சு முடிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு. என்னன்னு ஒரு மாதிரி எங்களை யோசிக்க வச்சுட்டாங்க. கடைசியில் வேற அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஆமாம், இறந்து என்ன பேர் அது? அம்மச்சியா? சாரா அம்மாச்சி வந்து ஏதோ சம்பவம் பண்ணிட்டு 2 லெட்டரை வந்து போலீஸ்க்கும் ஜட்ஜிக்கும் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து காலமாயிட்டாங்க. வேற வந்து தெரிச்சு ஓடி இருக்காங்க எதையோ பார்த்துட்டு. இல்லை ஏதோ ஒரு உண்மை தெரிஞ்சு அந்த விக்டம் 1000 மாதிரி 1000 பேபிஸ் ஒன் ஆஃப் பேபிஸ் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேஸ் வந்து சால்வ் பண்ண ஒரு நார்மலான மனுஷங்களால முடியாது. அவர் இன்னும் வரல. செகண்ட் எபிசோட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஐம் பேக் அப்படின்னு இது என்னடா இதோட பேர் என்னதுடா? சீக்வலா? பாத்தியா? டெனட்ல ப்ரோட்டாகனிஸ்ட்னு வச்சிருப்பாங்க தெரியுமா? அந்த ஆமாடா, சீக்வல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோலாம். ஸோ இல்லை அவங்க படமாக எடுத்துருப்பாங்க போல. படமாக செட் ஆகாது, பிரிச்சிடலாம் அப்படி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற எபிசோட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்வல். நம்ம போனச்சியா ஸோ ஏதோ ஃப்ளாஷ்பேக் வரும்னு போன நினைக்கிறேன். வாட்டி வந்து முடிஞ்சது எங்கன்னா 2 பேட் நியூஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அந்த பாட்டி செத்துட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து இன்னொரு போலீஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு அவங்க இது எல்லாமே இதெல்லாம் உண்மைதான். அப்படின்னு. ஒரு ஜட்ஜி வந்து சொல்லியிருந்தாரு, கொஞ்சம் வந்து இது நான் எடுத்துகிட்டு போகல, பட் ஆனால் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி வைங்க, ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய மேட்டராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. அந்த காம்ப்ளிகேட்டடான இஷ்யூ என்னன்ட்டு செகண்ட் எபிசோட்ல பார்ப்போம். ஸோ எபிசோட் 2 சீக்வல் ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். 1000 பேபிஸ். നോ ഐഡിയ. அந்த പോലീസും ജഡ്ജും ഫൈൻഡിങ്സ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് സാറയുടെ കത്തിലാണ്. ബിപിൻ സാറയുടെ മകനാണെന്നല്ലാതെ അജിക്കും അറിയില്ല ഈ ഗെയിം. അത് അനി സാർ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്നത് അജിയും അറിയണം. അജിതാ ഇവരാ? ബിപിനെ കണ്ടെത്തണം. അജിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ബിപിൻ എന്നാലും പുറത്താണ്. അവൻ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ. இன்னுமாடா 18 வருஷமா நடந்துருக்குது? 12 வருஷமா? பெரிய கேஸ் போல. அஜித் தான் இவர் ரஹ்மான் நினைக்கிறேன். ரஹ்மானதான் இருப்பிலும் உண்மை கேஸ். நெடுமங்காடா? கலர் மாற்றிட்டாங்களே இந்த ஸ்பெஷல்ஸுங்கிறது. பச்சை கலரில் தானே இருக்கும். 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1 வீக்கா இல்லை கரண்ட் 1 வீக்கா? என்னடா கரண்ட் தான். പ്രമുഖ നടിയും പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ആൻസി സഞ്ജീവ് ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു എന്ന നടുക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഈ നിമിഷം ദർശനം നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസി സഞ്ജീവിന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരക്കഥാകൃത്ത് സഞ്ജീവ് കൃഷ്ണയുടെ ഭാര്യയായ ആൻസി മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള 2 സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി അന്യഭാഷകളിലും വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മരണം ആൻസിയെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൂചനകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. മരണകാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമായി ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും അത് അന്ന് വലിയ വാർത്തയാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആകസ്മികമായ ആൻസിയുടെ ഈ ഒരു വിടവാങ്ങലിന് അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നിർമ്മാതാവും തൃക്കാക്കര MLA-യുമായ ശ്രീ പിന്റോ വർഗീസ് ആൻസി സഞ്ജീവിന്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പിന്റോ വർഗീസ് MLA-യുടെ കൂടെ വലിക്കാന്നുള്ള വലിപ്പം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടോടാ? ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം വേണ്ടി വന്നു നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വരാൻ. സാറില്ലടാ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. അവിടെ എൻ്റെ വൈകിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഡിന്നർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാവിലെ ഷൂട്ടിന് പോയതാ. 2 பேரும் ஒரே நாள் பிறந்த குழந்தைங்க. അവളായിപ്പോ அந்த குழந்தைங்கள ஒன்றா இருக்குமோ? അവളെ ഞാൻ ഇനി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടോളാം. എൻ്റെ ഫോൺ 2 குழந்தையும் ஒரே ஆளு. കുറേ മട്ടുമായി കുത്തിക്കീരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുക. കീരിയ പിന്നെ ഉള്ളിൽ പഞ്ചം നിറച്ച് കുട്ടി തയ്ച്ചില്ലേ വിളിക്കിട്ടു. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും വേണ്ടാത്ത മാർക്കറ്റില്ലാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ലേ, പിന്നെ ആരോട് എന്ത് പറയാനാ? சாரா மச்சால எவ்வளோ தூரம்
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടി ആൻസി സഞ്ജീവിന്റെ മൃതശരീരം ഇപ്പോൾ കാക്കനാട് മാവേലിപുരത്തുള്ള സ്വവസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പ്രിയരെ, ജീവിതം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില തുരുത്തുകളിൽ എത്തിക്കും. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായവൾ പോയിരിക്കുന്നു, ഇനി ഞാൻ തനിയെ. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. എടാ, കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ആൻസിയുടെ നെഞ്ചിന് താഴെ ഒരു മുറിവ് കണ്ടെന്നാ റാണി പറയുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടതാ സഞ്ജു, ഒരു മുറിവുണ്ട്, എന്തോ വെച്ച് കുത്തിയ പോലെയാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താടാ? போஸ்ட்மார்ட்டம் கூட பண்ணுவோம்ல. ஆமாம், போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவோம். ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. അത്ര ഗുഡ് അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങളല്ലേ? ഐ നോ സർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മളാരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളമശ്ശേരി CI അജയ് കുര്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. തുടങ്ങിക്കോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എക്സ്ട്രീംലി സെൻസേഷണൽ ആണ് ഇഷ്യൂ, ഒന്നും മിസ്സാകാൻ പാടില്ല. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? വിൽ ഡു आवर बेस्ट. വിവേക് பிஸ்கெட் போடுறா. சின்ன வயசில் வச்சுருப்போம் சென்ட்டுக்கு. നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഈ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറില്ല, പെയിൻ തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ. മേ ബി അവർ പെയിൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ കഴിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോ ആവാം. ഓർ മേ ബി നോട്ട്. கறி வெட்டுற கட்டெல்லாம் எடுத்துன்னு போகிறோம். ஸ்டாப்ரா ஹார்ட்லச் நான் ഹാർട്ടിൽ വിട്ടു ക്ലീൻ വർക്ക് കൊത്തില്ല. അതും അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നേരത്തെ കമ്പി 4th and 5th റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി റൈറ്റിലോട്ട് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സഡൻ സ്റ്റാബ്. ആ ടൂളൊന്നും കൂടി ഊരി എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ വൂണ്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഊരുന്നില്ല. അതേ ഫോഴ്സിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കുത്തി ചേർക്കുന്നു. വെൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് നീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. Killer was very lucky there. നോ ഡോക്ടർ, അത് ലക്ക് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അയാൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാകണം അത് ഓറൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആകുമെന്ന്. നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ കാറിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അത് സ്റ്റേജിങ് മാത്രമാകുന്നു. വിക്ടിമിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന സ്റ്റേജിങ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പുള്ളൊരാൾ. സത്യത്തിൽ SK എന്നോട് ഡയറക്ടർ ആവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. ആൻസിയുടെ അപ്പച്ചന് സങ്കടം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് എടുത്ത് ചാടിയതാ, ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ. ഇതിൽ സാർ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കാമെന്ന് കരുതി, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഇനിയും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്, അത് ഞാൻ സാറിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു വന്ന് കണ്ടോളാം. വിവേക്, നോ ഫിനിഷ് ദ സ്മോക്ക്. എന്തിനാ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിത്തിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സാർ. അന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അവരെ ഫ്രീ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് 6:30 ചെറിയൊരു കേക്ക് കട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഒരു 7:10 ആയപ്പോഴേക്കും അവരിറങ്ങി. ആൻസിയെ ജീവനോടെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ അവസാനം കണ്ടയാൾ, വണ്ടിയിൽ ചോര പറഞ്ഞ ആൻസിയെ ആദ്യം കണ്ടയാൾ, ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ സാർ. മാഡം വരെ പോയില്ലേ? മഴ മാറി ഷോട്ടിന് റെഡി ആവണ നേരത്താണ് സാറേ. മാഡത്തിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ച് ഉറക്കട വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് പിന്നെ മാഡത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല സാർ. അപ്പോൾ കേക്ക് മുറിച്ച് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫോണും ബാഗ് എടുത്ത് ആൻസി മാം വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അതെ സാറേ, എന്നെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ വന്നു. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ തന്നെ കൂട്ടാത്തത്? അതങ്ങനെയല്ല, അവരവിടെ ഭയങ്കര വഴക്കാ. 1-2 വട്ടം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചൊല്ലി അവിടെ വഴക്കുണ്ടായി.
സാറിന്റെ മൂവി ഒന്നും ഹിറ്റാകാത്തത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്നെ വിളിക്കാറുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാറുമില്ല. ഐ നീഡ് എ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ആൻസിയെ പറ്റി ഇവർക്ക് അറിയുന്നതെല്ലാം നമുക്കും അറിയണം. സർ ഇല്ല സർ. പിന്നെ ഇയാൾക്കൊരു വ്ളോഗിംഗ് ചാനലുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സിനിമക്കാർ മൊത്തം തെറി പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി. അതെ സർ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ MLA പിന്റോ വർഗീസിനെ കാണാൻ പോകുന്നു. അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നാണോ പ്രതീക്ഷ. நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், செகண்ட் ஹாஃப், அதுக்கப்புறம் தான் சீக்வல். முன்னாடியே நம்மளை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு எதனா ஒரு ரீசன். ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അളിയനാ നിലപാടൊന്ന് മാറ്റാം. എടാ നീ കാര്യം പറഞ്ഞ നിന്റെ വായനശാലക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിന്റെ വായനശാലയും സ്വീകരണമൊക്കെ വേറെ ഡേറ്റിലാക്കടാ. എൻ്റെ പൊന്നു പിന്റോ സിറ്റുവേഷനാണ്, മനസ്സിലായ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആൻസിൻ അവാർഡ് മേടിക്കുന്നത് കാണാനും കണ്ണ് കൈ അടിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ? നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന നടി നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇവളില്ല. അപ്പം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കും. അത് വിട്ടേര് വിൻഡോ ചായ, സഞ്ജീവ് വരണ്ട. അല്ലേലും ഇനി അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ മേടിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ടി വന്നാ ഇതൊരു തുടക്കാവട്ടെ. ആൻസിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു? പറയുമ്പോൾ അല്പം ക്രൂരമായിരുന്നു. അവൻ വീണെടുക്കല്ലേ, അതിൻ്റെതായ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാമായിരുന്നു. SK സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെത്തിയപ്പോൾ ആൻസി ലിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഷെർണറിന് മുകളിലെത്തി. ആ ഉയർച്ചയുടെ സൗണ്ട് ചേഞ്ചൊക്കെ ആൻസിയിൽ നല്ലപോലെ പ്രകടമായിരുന്നു. സാർ ഈ വ്ളോഗിംഗ് പരിപാടി എന്താ? ഫിലിമൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആകാതെ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ശ്രദ്ധ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തൊരു കളി. ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്നൊന്നും ആലോചന പോയിട്ടില്ലേ? ആൻസിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ. അതിനുശേഷം എന്നോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ചത്താലും ആൻസി ഒഴിവാക്കില്ല. SK ചത്തിട്ടില്ല, ആൻസി ആരോ കൊന്നും കളഞ്ഞു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം സർ. സാർ ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു ഷോക്ക്. അതിൻ്റെ എല്ലാവരും ഷോക്ക്ഡാണ്, ഞങ്ങളും പോലീസുകാർ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആൻസിയുമായിട്ട്? പുറത്തൊന്നല്ല, അകത്തും തന്നെ കിട്ടിയ ന്യൂസാണല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കറവ് പറ്റിയ പശുവും വരവ് പറ്റിയ വീട്ടുകാരനും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു രണ്ടുപേരുണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്തപ്പോ മൊത്തം അതേ conversation. ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. മരിക്കുന്നത് വരെ അവളെ ആൻസി സജീവായിരുന്നു. മരിച്ചതും ആൻസി സജീവായിട്ടാണ്. മരിച്ചതല്ല, കൊന്നതാണ്. ഷി വാസ് മർഡേർഡ് ബ്രൂട്ടലി. കത്തിയാ പൊക്ക് നൈസ്. സോ ഡോക്ടർ സുനിലിൻ്റെയും ഡോക്ടർ വർഷയുടെയും പ്രിലിമിനറി ഫൈൻഡിങ്സിൽ സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറയുന്നു കില്ലറിൻ്റെ പ്രിസിഷനെ പറ്റി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്യുറസി റിക്വയർസ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. ലെറ്റ് മീ ക്ലാരിഫൈ. വി നോ ദാറ്റ് സഞ്ജീവ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ, പക്ഷേ അയാൾ കൃത്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടത് കൈയാണ്. ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി അയാൾ വ്യക്തമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി. ആൻഡ് ബോഡിയുടെ ഇടതുവശത്ത് നെഞ്ചിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കട്ടിയുള്ള സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു പൗച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്റ്റാഫ് ഫോഴ്സ് കറക്റ്റ്ലി. പ്രാക്ടീസ് പഠിക്കുന്നത് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സഞ്ജീവിൻ്റെ പ്രിൻസ്, വേ ടു മെനി പ്രിൻസ്. സഞ്ജീവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സർ. ഇവിടുത്തെ ഇൻ്ററഗേഷൻ റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ? ഈ AC ക്ക് റിമോട്ടില്ല, ഓഫ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. സാറല്ല, നമ്മൾ അത്ര സമയം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. സഞ്ജയ് സാറേ, സാറിന് ഈ തണുപ്പ് തീർത്തി മറവിപ്പിച്ച് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വരെയൊക്കെ ഒരു 10,000 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തീർത്താം. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ചോദിക്കാൻ എനിക്കും ഉത്തരം പറയാൻ സാറിനും. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം, സഞ്ജയ് സാറല്ലേ ആൻസിയെ കൊന്നത്? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡോൾ എന്തിന് വാങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി വേറെ പലതും കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പയ്യെ എത്താം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭയങ്കര ബോറാണ്.
മോഡേഴ്സ് ഓപ്പറൻറ്റിലും സ്റ്റേജിങ്ങിലുമൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റായി ഒരു സീസൺ ക്രിമിനലിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു സഞ്ജീവ് സാറേ, ഒരു അല്പം ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ള ഏതൊരു എമച്യൂറാണ് ഇതിന് പിന്നിലും. എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാരണം ഉത്തരമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഞ്ജീവ് സാർ, ആ പാവം കില്ലർ അത് നിങ്ങളല്ലേ? സാറൊരു സിനിമ ചെയ്യണം, മൂട് തന്നെ തന്നെ. എൻ്റെ മോനെ കാര്യം സിമ്പിളാണ്. അവന്മാരുടെ കുന്തളിപ്പിന് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ റെഡിയായാൽ മതി. നല്ലൊരു നല്ലൊരു തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായി പോയില്ലേ? നട്ടല് വളച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സഞ്ജീവന വേണ്ട. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറക്ടറും മറ്റേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മനീഷിനെ കണ്ടു, കഥ പറഞ്ഞു. കഥ അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ടായി, പ്രോജക്റ്റ് ഓണാവും. നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കോമഡി മാസ് പരിപാടിയാണ് മക്കളെ. അപ്പൊ cheers. മികച്ച സാന്നാടി വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരത്തില്ലെന്ന്. എന്താ പറ്റി? മൂഡ് ശരിയില്ലായിരുന്നു. ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ നല്ല മൂഡിലായിരുന്നല്ലോ രാവിലെ. പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറിയത്? സഞ്ജീവിനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന നാണക്കിടക്ക വ്ളോഗ് വഴി ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിൽക്കാതെ ഓടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റിലും കൂടെ എന്നെ കോമളിയാക്കരുത് ഇനി. നിന്റെ ഏത് സെറ്റിൽ വന്ന് എന്തുണ്ടാക്കി? സഞ്ജീവിന് മനീഷ് സാറെ കണ്ടിരുന്നോ? അത് ഫ്ലാഷായ മനീഷിന്റെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റായി. നമ്മൾ ശ്രീയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ലെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണമെന്ന്. ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് സഞ്ജീവ്, ഉപദ്രവിക്കരുത്. മനീഷ് ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല സംസാരിച്ചത്. കഥ ഒന്നുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാമെന്ന്. അത് നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ഇതാ മാറി വില്യംസുണ്ടൊക്കെ അധികാരിക്കും. ഇനിയും പറ്റില്ല, മതിയായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ സഞ്ജീവിന്റെ ലൈഫിൽ കാണില്ല. നിയമപരമായും അല്ലാതെയും നമ്മൾ തിരിയും. ഞാനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നറിയാലോ. വേഗത്തിലാക്കരുത് അതെന്നെ കൊണ്ട്. ഒരു കഥ കിട്ടിയാൽ ആ കഥ ഹിറ്റടിച്ചാൽ എനിക്ക് ആൻസിയെ നഷ്ടപ്പെടില്ല. എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഞെട്ടിക്കാം. ആ കഥ തിരക്കി ഞാൻ ബാറുകളിലേക്ക് പോയി. ഒരാൾ കുടിക്കാൻ ഒരു കാരണം കാണും. എന്നും കുടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കഥയും. ഞാൻ അവരോടെല്ലാം സംസാരിച്ചു, അവരുടെ കഥകൾ അറിഞ്ഞു. കഥയും കാരണവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു. അതിലൊരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. സഞ്ജീവ് സാറല്ലേ? കല്യാണ ലേഖകളൊക്കെ എഴുതിയ സാർ? എൻ്റെ പേര് ബിബിൻ. ഞാൻ സാറിന്റെ സിനിമകളുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് സാർ. ടെൻഷൻ ബ്രേക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ. ബിബിനെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസവും ബാറിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ബിബിൻ ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള പോലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ബിബിനോട് ഞാൻ വെറൈറ്റി കഥകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും ആളുകളെ പറ്റി കഥ പറയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബിബിൻ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അയാൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. அந்த பாட்டி கூட வந்தானடா பிபின் എന്നാ പിന്നെ ഒരു കഥയില്ലാത്ത എൻ്റെ കഥ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ബിബിനെ, താനൊരു കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു പാവത്തിന് പോലെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടുക്കുകയാണെങ്കിലും താനൊരു സൈക്കോ ആണ്. ആളെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന സൈക്കോ. നീയാ? എന്താടാ? ആരും ഫോൺ വഴി ഇറക്കിയാൽ മതി സാറേ. വണ്ടിയിൽ വലിക്കാനോ അല്ലേ? നീ നേരത്തെ ഉടക്കി പോയതാണോടാ? ഉടക്കി പോയതാണ്. സാറിനെ നോക്കി ഞാൻ ഉടക്കി. നീ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്? ഒരു കഥ പറയാൻ. കഥയോ?
യെസ്, ഒരു കഥ. സിനിമ സാറല്ലേ വെറൈറ്റി കഥകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. ആ കഥ ഞാൻ തരാം. അവൻ അന്ന് എന്നോട് ഒരു കഥയുടെ തുടക്കം പറഞ്ഞു വെച്ചു. ആ കഥ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ടായി. വീണ പോയ സമയത്ത് കൂടെ നിൽക്കാതെ അവൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ചതിച്ചെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ട് ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്നു. പിന്നെ അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യനെ പോലെ 6 സ്ത്രീകളെ കൂടി കൊല്ലുന്നു. ആ നായകൻ കഥയിൽ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന രീതി എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി. ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കണ്ടു, കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വെറുതെ അപ്പോൾ തോന്നിയൊരു കഥ പറഞ്ഞതല്ല ബിബിൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നായകൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ കൊലകളെ പറ്റിയും അവന് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിബിന്റെ കഥ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ തെളിവായിട്ട് കുറെ ഫോട്ടോകളും അവരുടെ ചാറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വേറെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ഫോട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ റോങ് ലൈറ്റൊക്കെ പോയി. കഥയിൽ അയാൾ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കൊല അയാളുടെ ഭാര്യയുടേതാണ്. അയാളെ ചതിച്ച് ജീവിതം തെളിച്ച ഭാര്യയെ അവളുടെ കാറിൽ വെച്ച് തീർക്കും. പിടിക്കപ്പെടാതെ അത് ചെയ്യാൻ അയാളൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഥയിലെ അതേ രീതി അതേ ടൂൾ കൊണ്ടാണ് ആൻസിയെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചാടാ ഇത്. പ്രൈം ടൈമിൽ പോകുന്നത്. எப்போ ரத்தம் வராது எப்படியா பார்க்க மாட்டோம். அதான் சொல்லியிருந்தாங்களே ஹார்ட் பேஷண்ட் நோஸ் ப்ளீட் கூட ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நோஸ் ப்ளீடா? நோஸ் ப்ளீடு. அதனால் வந்து டாக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் இவங்க ஹரியில் தான் மூக்கில் ஏதோ இல்லை நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டான்ல. ബിബിൻ സർ, ആരാണ് ആ ബിബിൻ? സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. So the case is closed. இது கேரளா கிரைம் ஃபைல்ஸ் மாதிரி பண்ணுது. സർ സ്വീറ്റ്സ്. പ്രൊമോഷൻ. താങ്ക്സ്. എടാ ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. ശരി സാർ. സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ സംഭവം? സാർ, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയിൽ വന്നൊരു കൊറിയറാണ് ആ കത്ത്. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഇത് അയച്ചേ. ഇന്ന് പത്രത്തിൽ ആ നടിയെ കൊന്ന വാർത്തയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ കത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തുള്ളത്. രണ്ടുപേരുടെയും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും. ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. ഇതാരാ അയച്ചത്? പണ്ടെൻ്റെ കൂടെ മുണ്ടക്കയത്തൊരു ലാബിലുണ്ടായിരുന്നതാ. അവിടെ തന്നെയുള്ളൊരു ബിപിൻ ഔസേഫ്. என்னடா என்னன்னு சொல்லுங்களா? ஒன்னே ஒன்று தான் நான் நோட் பண்ணேன். 2 பேரும் ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் பேர் போட்டுருக்குது. ஒரே டைமில் பிறந்திருக்காங்க. ஒரே டைமில் தான் வர போட்டுருக்காங்க. 1000ல் 2 போச்சா? ஆக எபிசோட் 2 சீக்வல். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டோரி டெல்லிங் நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த எபிசோடு தனியாக அவங்க 2 பேரோட கதை. அந்த ஆக்ட்ரஸ் இது வேறு எபிசோட் அது ஒரு எபிசோட் இருந்துச்சு. ஆனால் கிளைமேக்ஸில் தான் ஒரு சின்ன கனெக்ட். ஆனால் எனக்கு என்னன்னா, ஏன் பிபின் வந்து இப்போது 2 விஷயம் தான் நான் நோட் பண்ணேன். பிபின் கிட்ட சொன்னார்ல, நீ வந்து சைக்கோ, எல்லாரையும் கொலை பண்ணுற சைக்கோன்னு. அப்போது அவர் ரியாக்ஷன் மாறிச்சு. ஏன்னா ஏன் மாறிச்சுன்னா, நம்ம அது பண்ணியிருந்தா தான் அந்த ரியாக்ஷன் மாறும். கரெக்டாக ஒன்று. ஸோ பிபின் வந்து கொலை பண்ணுகிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் அவர் இல்லை, அவர் ரொம்ப குட் கையாக இருந்தார்.
இப்போ அந்த பேபின் தான் எந்த பேபின்னு டவுட். அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்குது. அது மட்டும் பண்ணோம். இப்போ அவராக இருந்தாருன்னு வச்சுக்கேன், அப்போ அவர் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம். இன்னொன்று என்னன்னா, ஏன் அந்த 1000 பேபிஸோட அவர் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாருன்னு தெரியல. அவர் எல்லாரையும் காலி பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் என்னன்னு தெரியல. ஏதோ சம்திங் ஹேப்பனிங் அந்த 1000 பேபிஸ். ஏன்னா கரெக்டாக இருந்தது பத்தியா, அந்த 2 பேரோட அட்ரஸ், நேமு, ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ அந்த பாட்டி ஏதோ சொல்லிக்கிறாங்க போல. ரொம்ப தப்பான விஷயம் வந்து அந்த 1000 பேபிஸ் போல ஒருத்தரா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாரா அதான் நினைக்கிறேன். இவரோட வீணோட மிஷினை 1000 பேபிஸை கிறுக்கிறு கொண்டு வர்றாரு. இதுலேயும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, கிளிஃப் ஹேங்கர் அப்படிதான் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ கண்டினியூ பண்ணுவோம். அடுத்து என்ன வைக்கிறாங்க, பெரிய பாயாசமாக ஒன்று போட்டுருக்கு போல. கேரளாவே ஒழிக்கிட்டு பார்த்து பெரிய பாயாசமாக ஒன்று போட்டுருக்கு. ஸோ பார்ப்போம் அடுத்த எபிசோடில் என்ன நடக்குதுன்னு. ஸோ சீக்வல் எபிசோட் வந்து ஒரு மாதிரி போச்சு. கிளைமேக்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட ஒரு கனெக்ட் ஆச்சு, புரிஞ்ச மாதிரியே போச்சு, கடைசியில் புரியல. பார்ப்போம் அடுத்த எபிசோடில் வந்து என்ன நடக்குது. ஸோ எபிசோட்லையும் நம்ம எப்படி சொல்கிறது, எதனா ஒன்று சொல்லிட்டுங்களா, என்னன்னு சொல்லிட்டுங்களா, பார்ப்போம். சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, பார்க்க மாட்டீங்களா நீங்கள். அடுத்த 6 எபிசோடில் தொக்கா இருக்கணும். சரி, ஓகே, 3rd எபிசோடில் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. சரி, சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப்.